सहर उपकंठरे नईटी कहीं केते कालरू कुळु कुळु गीतरे शुणई आसी जीवन संगीत। तेबे से नई छाती रे पोलटे भी अच्छी। ठीक से पोलर गोटे मुंडरे सूर्यार चा दुकान आउ अन्यपटे सहर। मुख्य रास्तारू लंबी जाइछि महरम सड़कटीए कनकपुर गाँ को। दुकानटी मुडर थिबा हेतु सहर को जिबा आसिबा करुथिबा बाबू माने सेउठु बस रे उठंती आउ बस पई अपेक्षा करंती। चा दुकान कहिले चालिया खंडे सेठी चुली जले। पट्टा बेंच रे केते गप जमे। चा गिलास रो धुआं आकाश रे चुपचाप हजि जाए। तारी भितर निशब्द रे चली थाए प्रेम कहानीटी समस्तक अलक्ष्य। सूर्या आउ मालतीर पैसा बाक्स को लगी कांथरे टंगा होइतिबा रेडियो रे जेबे रोमांटिक गीतटे बाजे सूर्यार आखि चली जाए मालती आड़कू। आउ मालती आखि नुआई बिंची दिए लाजमिशा हस पाखुड़ा। सूर्या साउंटी निए से सबु सहजत्न रे। मु खबर कागज पढ़िबा बाहाना रे चषमा आढ़ुआल रे देखी आमोदित हुए। बाहागर एते वर्ष पर भी प्रेम तार सतेजता साइति रखिछि। सेई गाँर गुड़िया घर पुओ सूर्या आउ चषा घर झील मालती। पिलादिन कटिछि गाँ दांडर खपरा डियाँ आउ बाटी खेଳରେ। केते संज बीतीछि नई पठारे कुआर पुनेई खुदुरुकुणीर कई तोलारे। भल सांग थिले दुहें। प्रेमर संज्ञा कौन जानिबा आगरू अनेशतर महाबात्या सबकिछि उलटपालट करितेला। घर द्वार आत्मीय को हरई दुईटी बेसहारा हृदय निज निज भितर आविष्कार कले भिन्न एक पृथ्वी। उभय निज निज भितर पाईगले सबु हजिला संपर्क। मालती सूर्या भितर देखिथिला बापा भाई दादा समस्तंकु आउ सूर्या को मिली जाइथिला माँ माउसी आउ भौणीर हृदयटे। एई कौन प्रेम नुहे? दुहे गाँ मुंडरे चालिया खंडे करी चा दुकानटे कले आउ ताकु लागी बखुरियाटे घर। दुकानटी तांको जीवन जीविकार पंथा। बाहाघरर अनेक वर्ष पर भी पिलाटीर मुह देखि पारिलेनि दी जण। एथिपई सूर्या केबे दोष देइनी कि मालती मनरे दुख नाही। मालती पई सूर्या ही सबु किछि। से स्वामी से ता कुनी पुओ। नई को साक्षी रखी दुहे दुही को आपणा करि सारिछंती। कौन बा लोड़ा जे? दिने शीतुआ संज बेले मु पहुंचली गाँ मुंडरे। अंधार ही सारिथिला। चौरा पाखे संजबती लिभि सारिथिला। नई तार गुणुगुणु हेई गाई चलीथिला गीत। सूर्यार चालियारे बिजुली बत्तीटे जाली चा केटिल धोइबाकू जाउथिला। मथे देखि कहिला, बिनु बाबू एतेबेले कुआडे बाहरिछ? मु कहिली नाई रे एई तो फेरिली। से कहिला भल हैला। हौ ठंडा दिन टिके चा पी देई घर को जाओ भल लागिबो। यात्रा क्लांति हेतु ताकू मना करि पारिलेनी। श्रीमती एबे सीरियल देखारे व्यस्त थिबे। तांको कष्ट देबा माने रातिटा समय ड्राइंग रूम रे सोयाकू पड़िबो। सेपटे सूर्या डाक देला, शुणुछ बिनु बाबूंको पई गोटे कप गरमा गरम चा कर। घर भीतर उत्तर आसिला, आणुची। मु सेई पट्टा बेंच रे बसी पड़िली। सूर्या कहिला, ना बिनु बाबू सेठी नुहे, आस एपटे चुली पाखे बस। प्लास्टिक चेयरटे आनीदेला से मते। मु जाई बसिली। आउ केही गराख नथिले सेतेबेले। बसु बसु पचारिली, आउ सूर्या बेपार केमिति चलीछि? से कहिला, हाँ बाबू चलीछि सेमिति। जहाँ मिलुछि दुईटा पेट उपास रहुनी। आमर बा किए अच्छी जे? सूर्यार कथा शेष आड़कू थिला काणीचाई दुख। सेमिति कहना, आज नहले काली ठाकुर तुम दुख निश्चय बुझिबे। सूर्या कहिला, थाउ बाबू ठाकुर बाकुर उपरे केबेठू भरोसा हरई सारिछि मु। हाथ गोड़ ठीक थिबा जाए एमिति खटिबी। आउ न पारिले एई नई को डेई पड़िबी। मु किछि कहिबा आगरु सेपटे सुभिला काहीं? पिलादिने नई बालीरे जो पटे पाउंजी हजाइथिल ताको खोजिबाकू ना मो पाखरु मुक्ति पाइबाकू? मु किंतु एते सहजरे तुमको छाड़िबिनी। हातरे चा कप धरी मालती शुणुथिला आम कथा। कथारे तार थिला मार आकट। ताकू देखी जीभ कामुड़ी देला सूर्या। मालती आखिरे सामान्य राग। मते चा कप देई कहिला, नियो बाबू काम सारी आसु आसु टिके डेरी हो गला। सूर्या कथा को बाँरे कहिला, ना म नईरे पानी काहीं जे? मालती कहिला, थाउ थाउ आउ एते बाँरे दरकार नहीं। सतरे कौन मो सांगरे तमे खुशी नुह? सूर्या कहिला, किए कहिला लो? तो साथे मु खुशी नुह? तो सह मु एते खुशी जे खुशी भी देखी ईर्षा करुथिबो। मालती कहिला, कोउ खुशी? मिश्र घर ना महांती घर? आमे तिनिहे हसी उठिलु। सूर्या पचारिला, कुआडे जाइथिलो बाबू? मु कहिली, पुरी जाइथिली गोटे कामरे। आसु आसु डेरी हो गला। सूर्या कहिला, ओहो समुद्र रे बुड़ देइथिबो तेबे? मु कहिली, ना रे मीटिंग काम सरू सरू डेरी हो गला। देउळ जाई दर्शन सारी फेरु फेरु डेरी। मालती कहिला, मु शुणिछि जगन्नाथ कुआडे रजाघर दिय भारी लांचुआ। तांको किछि न देले से जमा शुणंतिनी। मु कहिले, ठीक शुणिछु
ସେ ନେଲାବାଲା ଠାକୁର, ସେ ସବୁକିଛି ନେଇଯାଏ। ଯିଏ ଯାହା ଦିଏ, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଲୁହ, ଅଭାବ, କଷଣ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ନିନ୍ଦା, ଗାଳି, ସବୁକିଛି। ଅନେକ ଜନ୍ମ ଅର୍ଜିତ ପାପ ସବୁ। ଆଉ ଦିଏ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ମୋକ୍ଷ। ମାଳତୀ କହିଲା, ସେ କୁଆଡ଼େ ସୁନା ଥାଳିରେ 60 ପଉଟି ଖାଏ, ସୁନା ନାଏ, ସୁନା ପଲଙ୍କରେ ଶୁଏ। ତାକୁ କ'ଣ ଦେଇପାରିବା ଆମେ? ହଁ, ସେ ସବୁ କରେ, ହେଲେ କେହି ଭକ୍ତିରେ ବାଡ଼ି ନଡ଼ିଆଟେ ଦେଲେ ବି ନେଇଯାଏ। ଡାକ ଶୁଣି ବାଲିରଥରେ ବସିବାକୁ ଧାଇଁଯାଏ। ମାଲୁଣୀର ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ବାଇଗଣ କିଆରିକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ ଦେବାକୁ ମନ କଲେ ରତ୍ନ ଥାଳିରେ ପରସି ଦିଏ ପେଟ ପୂରା ଭୁରି ଭୋଜନ। 2 ଠେକି ଦହି ବଦଳେ ଦେଇପାରେ ରତ୍ନ ମୁଦ୍ରିକା। ସତରେ ବାବୁ, ଏମିତି ସେ ଦିଅ? ସେ କ'ଣ ମୋ ମାଳତୀ କୋଳକୁ ପିଲାଟିଏ ଦେଇପାରିବ? ଆରେ ସେ ପିଲାଟିଏ କ'ଣ ଦେବ? ଟିକେ ଭାବରେ ତାକୁ ଡାକିଲେ ନିଜେ ପିଲା ହେଇ ଚାଲି ଆସିବ ତା ପେଟକୁ। ମୁଁ ଚା ପିଇ ସାରିଥିଲି। ତନ୍ମୟ ହୋଇ ଶୁଣୁଥିଲେ ମୋ କଥା 2 ଜଣ। ମାଳତୀ ଭାବରେ ହଜି ଯାଇଥିଲା କେଉଁଠି। ତାକୁ ଦେଖି ସୂର୍ୟା କହିଲା, ଆହୁରି କୁହ ବାବୁ, ମୁଁ ଆଉ କପେ ଚା ବସେଇ ଦେଉଛି। ଚୁଲି ଥଣ୍ଡା ହେଇ ସାରିଥିଲା। ମୁଁ ଘଡ଼ି ଦେଖିଲି 8ଟା ବାଜିବାକୁ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ବାକି ଅଛି। କହିଲି ପୁଣି କେବେ କହିବି। ଉଠି ଠିଆ ହେଲି। ପଇସା ଦେବାକୁ ପକେଟରେ ହାତ ପୁରେଇଲା ବେଳକୁ ସୂର୍ୟା ମନା କଲା, ଥାଉ ବାବୁ, ଆଜି ନୁହେଁ। ମୁଁ ତା ମୁହଁକୁ ଦେଖୁଥିଲି। ସେ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅରେ ତା ମୁହଁରେ ଥିଲା ଆତ୍ମୀୟତା। ପଇସାରେ ତା ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରେ ନା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ନ ଦେଇ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ବାହାର କଲି ମହାପ୍ରସାଦ କିଛି, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଫଟୋଟିଏ, ଯାହା ମୁଁ ପ୍ରତିଥର ପୁରୀ ଗଲେ କିଣି ଆଣେ। ଫଟୋ ଓ ମହାପ୍ରସାଦ ଦେଇ କହିଲି, ୟାକୁ ରଖ, ଆଜିଠୁ ତୁମ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ଇଏ। କେବେ ମନ କଷ୍ଟ ହେଲେ ୟାକୁ ଦେଖିବ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବ ତୁମ ମନ କଥା। ମାଳତୀ ହାତରେ ଦେଇ ବିଦାୟ ନେଲି। କିଛି ଦୂର ଯାଇଛି, ଦୁହେଁ ପଛରୁ ଡାକ ଦେଲେ। ମୁଁ ବୁଲି ଚାହିଁଲି। ଛଳ ଛଳ ଆଖି ସୂର୍ୟାର। କହିଲା, ବାବୁ ଗୋଟେ କଥା ରଖିବ? ମୋ ଦୁନିଆ କହିଲେ ଏଇ ମାଳତୀ। ଆଜି ତା ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ଗୋଟେ ଭାବ। ମାଳତୀ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲି। ସେ କହିଲା, ମହାବାତ୍ୟା ମୋଠାରୁ ସବୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲା। ଆଉ ଏଇ ମହାପ୍ରସାଦ ଧରି ଲାଗୁଛି ସବୁକିଛି ପାଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି ହୁଏ ଏଇ ମହାପ୍ରସାଦରୁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକିପାରିବି? ତା କଥାରେ ଥିଲା ଅନୁରକ୍ତି, ଆକୁଳତା। ତାକୁ ଏଡ଼େଇ ଯିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୁଁ ହସି କହିଲି, ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଡାକିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚା ପିଇଲେ ପଇସା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁହେଁ ହସି ଉଠିଲେ। ଚାଳିଆର ପଶ୍ଚିମ ପଟ କାନ୍ଥରେ ଛୋଟ ଆସ୍ଥାନ କରି ସେଥିରେ ଫଟୋଟି ରଖିଲା ମାଳତୀ। ସୁନାବେଶ ସମୟର ଫଟୋଟି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲା ଚାଳିଆ ଭିତରେ। ଫଟୋଟି ଏପରି ଜାଗାରେ ଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ୁଥିଲା ସେଥିରେ। ମୁଁ ଦିନେ ସକାଳୁ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ମାଟି ଗିଲାସରେ ଚା ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖାଯାଇଛି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କିରେ ଇଏ କ'ଣ? ଜଗନ୍ନାଥ ଚା ପିଇଲେଣି ନା ଅଧରପଣା ଲାଗି କରିଛୁ? ସୂର୍ୟା କହିଲା, ନାଇଁ ମୋ ଭାଇ, ଦୋକାନ କରିବା ଦିନଠୁ ଏଇ ନଈ ଆମ ପାଇଁ ସବୁକିଛି। ଭୋରୁ ଚା କଲେ ମାଳତୀ ଆଗେ ନଈକୁ ଦିଏ, ତାପରେ ବେପାର ଆରମ୍ଭ। ହେଲେ ତୁମେ ଦେଇଥିବା ସେ ଫଟୋକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଆମ ନଈଟା ଆଜି ଯାଏ ଖାଲି ଥିଲା, ସେଠି ନାଁଟିଏ ନଥିଲା। ସତ କହୁଛି ଭାଇ, ସେ ନାଲି ଅଧରଟା ମୋତେ ଆମ କଳା ଭଉଁରିଆ ନଈର ନାଁ ପରି ଦିଶୁଛି। କଥା ଅଧାରୁ ମାଳତୀ ଚା ଗିଲାସଟି ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, ତୁମେ ପରା କହିଥିଲ ଯେ ଯାହା ଦେଲେ ସେ ନିଏ। ଏଇ ଚା ଚିନିକୁ ନେଇ ତ ଆମ ସଂସାର। ଆମେ ବା ସେ ରାଜାଘର ଦିଅଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇପାରିବୁ? ତାଙ୍କ କଥାରେ ଭାବଟିଏ ଥିଲା ଜୀବନକୁ ବୁଝିବାର ଝୁଙ୍କଟିଏ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଚେତନା ପଶିଲେ ଖୁବ୍ ଜଟିଳ ବିଷୟ ବି ସହଜ ଲାଗେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ପାଖେ ସବୁ ତର୍କ ହାର ମାନେ, ନୁହେଁ କି? ମୋତେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଭାବ ଖୋଜିବା ଦେଖି ମାଳତୀ ପଚାରିଲା, ଭାଇ, ଅଧରପଣା କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେର ପୂର୍ବଦିନ ଦିଅଙ୍କ ଯାତ୍ରା କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର କରିବାକୁ ରଥରେ ପଣା ଦିଆଯାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ 3ଟି ମାଟି ପାତ୍ର ଶ୍ରୀ ଅଧର ଯାଏ ଲମ୍ବିଥାଏ। ସେଥିରେ ପଣା ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ଅଧରପଣା କୁହାଯାଏ। ସେ ଭୋଗ ଭୂତ ପ୍ରେତ, ଚଣ୍ଡୀ ଓ ଅଶରୀରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଭୋଗ ଶେଷରେ ସେ ଅଧର ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ ତାଙ୍କ ଲାଗି। ଓ ଏମିତି କଥା। ଏଠି ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡୀ ନ ଯାଇ ରହିଯାଇଛି, ସୂର୍ୟା କହିଲା ମାଳତୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ମାଳତୀ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଘର ଭିତରକୁ। ଆମେ ଦୁହେଁ ହସୁଥିଲୁ ତା ଯିବା ବାଟ ଚାହିଁ। ଚୈତ୍ର ମାସ ଦ୍ୱିପହରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଆକାଶରେ ଘୋଟିଗଲା କାଳବୈଶାଖୀଟିଏ। ନୂଆ କରି ଛପର ହେଇଥିବା ମୋ ଗୁହାଳ ଘରଟି ଉଡ଼େଇ ନେଇଥିବ କୁଆଡ଼େ। ବିଚରା ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଗୁଡ଼ାକ ହଇରାଣ ହେଉଥିବେ। ଏ କଥା ଭାବି କାମରେ ଆଉ ମନ ଲାଗିଲାନି। ଜଲ୍ଦି ଚାଲି ଆସିଲି ଅଫିସରୁ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖେ ତ ସୂର୍ୟା ଦୋକାନ ଆଗେ ଲୋକ ଭିଡ଼। ମୁଁ ଗାଡ଼ି ରଖି ଚାଲିଗଲି ସେ ଆଡ଼କୁ। କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଛି ବୋଧେ। ଲୋକଗୁଡ଼ାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସମବେଦନା ଆଉ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ ଧୀରେ ଭିଡ଼ ଆଡ଼େଇ ଭିତରକୁ ଗଲି। ଯାଉ ଯାଉ ଶୁଣିଲି ରାସ୍ତାରେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ମାଳତୀକୁ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଦେଖିଲି ଚାଳିଆ ବାହାରେ ମାଳତୀର ଶବ। ସୂର୍ୟା ମୁଣ୍ଡ ପିଟି କାନ୍ଦୁଛି। ସମସ୍ତେ ନୀରବ।
ମୋ ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଯେମିତି। ଦେହରେ ରକ୍ତ ସବୁ ପାଣି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବୋଧେ। ପଡ଼ି ଯାଉ ଯାଉ ଜଣେ ମୋତେ ଧରି ନେଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ସୂର୍ୟା ନଜର ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଧାଇଁ ଆସି କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା ମୋତେ। ଆଉ ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ଭାଇ ଦେଖିଲ କେଡ଼େ ମିଛେଇଟା, କହୁଥିଲା ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଯିବନି ବୋଲି, ଆଉ ଆଜି ଏଇଠି ଶୋଇଛି। ଯେତେ ଡାକିଲେ ଉଠୁନି ଭାଇ, ତାକୁ ଟିକେ ଉଠାଅ, ତା ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। କୁହ ତାକୁ ଆଉ କେବେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବା କଥା କହିବିନି। ପାଗେଳି ଉଠ, ଦେଖ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଚା କରି ଆଣେ। ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି। ତାକୁ କ'ଣ ସମ୍ଭାଳିବି? ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲି, କିଛି ଗୋଟେ କରି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ହେଲେ ମୋ କଥା କେହି ଶୁଣିଲେନି। ସୂର୍ୟାକୁ ଦୋକାନ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗାଁରୁ ପିଲାଟିଏ ବୁଝିଦେଲି। ସେ ଆଉ ଆଗ ପରି କଥା ହେଉନି। ମନରେ ସରସ ନାହିଁ। ହେବ ଯେ କେମିତି? ଅକାଳରେ ଆକାଶଟା ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଛି ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ପୁରା କନକପୁର ଗାଁରେ ତା ପାଇଁ ଦୁଃଖ, ସମବେଦନା। କାମରେ ମନ ଲାଗୁନି ତାର, ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହୁଛି ପ୍ରାୟ ସମୟ। ମୁଁ ଦିନେ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ବସିଥାଏ ଚାଳିଆର ଖୁଣ୍ଟକୁ ଆଉଛି, ଆଖିରେ ଧାର ଧାର ଲୁହ। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଫଟୋକୁ ଚାହିଁଲି। ମାଳତୀ ଯିବା ଦିନରୁ ଆଉ ଚା ଦିଆ ହେଉନି ତାଙ୍କ ପାଖେ। ଧୂଳି ଜମି କେମିତି ମଳିନ ଦିଶୁଥାଏ କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ। ମୁଁ ଆସିବା କଥା ସେ ଜାଣିପାରିନି। ମୁଁ ତା କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖିଲି। ସେ ବୁଲି ଚାହିଁଲା ମୋତେ। ଲୁହ ଭର୍ତ୍ତି ଆଖିରେ ମୋତେ କହିଲା, ଭାଇ ଏ ଠାକୁର ବାକର ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ମାଳତୀର ଆଗ୍ରହ ଦେଖି କେମିତି ଗୋଟେ ଢଳି ଯାଇଥିଲି ସେ ଆଡ଼କୁ। ତୁମେ ଠିକ୍ କହୁଥିଲ ସେଦିନ, ସେ ନେଲାବାଲା ଦିଅଁ, ନେଇଯାଏ ସବୁ। ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ଗଲା ପରେ ମାଳତୀକୁ ପାଇଥିଲି। ହେଲେ ସେ ଦିଅଁ ତା କୋଳରେ ଛୁଆଟିଏ ତ ଦେଲାନି। ଆମ ଖୁସି ଦେଖି ପାରିଲାନି। ନେଇଗଲା ତାକୁ ବି ମୋ ପାଖରୁ। କେତେ ନେଲେ ଯାଇ ତା ମନ ଶାନ୍ତି ହେବ କେଜାଣି? ମୋତେ ଭଲା ନେଇଯାଆନ୍ତା କି? ଦେଖୁନ ସେଇ ନେଲା ପରେ ବି କେମିତି ହସୁଛି। ଆସ୍ଥାର ପାହାଡ଼ରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥାଏ ତଳକୁ। ଖସିଲା ବେଳେ ପଥର ସାଙ୍ଗେ କ୍ଷତାକ୍ତ ହେଉଥାଏ ହୃଦୟ। ମୁଁ କହିଲି, ମାଳତୀର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ମେଡ଼ିକାଲରୁ। ତା ପେଟରେ 3 ମାସର ଛୁଆଟିଏ ଥିଲା। ସୂର୍ୟା ମୋ କଥା ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ସତ କହୁଛ ଭାଇ? ଏଇ କଥା କହିବ ବୋଲି ବୋଧେ ସେ ଡାକୁଥିଲା ସେଦିନ। ମୁଁ ଏପଟେ ଗରାଖ ଥିବାରୁ ଯାଇପାରିଲିନି। ସେ ଆସିଥିଲା କହିବାକୁ, ଏତେ ଲୋକରେ କହିପାରିନି। ଆଉ ମୁଁ ଏପଟେ ଟିକେ କାମ ବ୍ୟସ୍ତରେ ରହିଗଲି। ଆଉ ତାପରେ ଏମିତି ଅଘଟଣଟେ ଘଟିଗଲା। ଏତିକି କହି ଆହୁରି ଜୋରରେ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା ସେ। ଭାରି କଷ୍ଟରେ ତୁନି କରେଇଲି ତାକୁ। ଅନେକ ସମୟ ପରେ ମୋତେ କହିଲା, ଭାଇ ମୋତେ ଟିକେ ପୁରୀ ନେଇଯିବ? ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ତୁମକୁ, ଏତିକି କର। ମୁଁ ସମୟ ଖୋଜି ତାକୁ ନେଇଗଲି ସେଦିନ ପୁରୀ। ଯୋଗକୁ ସେଦିନ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଅଧରପଣା ଲାଗି। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଭିଡ଼। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଦିଅଁଙ୍କ ପାଖେ ଲାଗି ହେଉଥାଏ ପଣା। ଆମେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା ସୂର୍ୟା। ଯେମିତି କେହି ଜଣେ ତାର ଆତ୍ମନାର ଆତ୍ମୀୟକୁ ଦୁଃଖ କହି କାନ୍ଦେ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ଗଡ଼ିଗଲା ସେ। ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ସହଜ ନୁହେଁ। କହୁଥିଲା, ଜଗା ଏଇଆ କଲୁ? ସୁନା ଠାକୁର ବୋଲି ମୋ ସୁନା ସଂସାରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ। କହ କି ଲାଭ ପାଇଲୁ? ତୁ ପରା କୁଆଡ଼େ ଚଉବର୍ଗ ଦାନୀ। ଦେ ଦେ ମୋ ମାଳତୀକୁ ଫେରେଇ ଦେ ମୋତେ। ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ହାତ ପାତି ମାଗୁଥିଲା ସେ। ତା ଲୁହ ଆଉ କଥା ଶୁଣି ମୋ ଛାତି ଭିତରଟା କେମିତି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ସେ କହିଲା, ଭାଇ ଦେଖୁଛ, ସେ ଚଣ୍ଡୀ ମାଳତୀ ଆସିଛି ପୁରୀ। ସେଇଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ରଥ ଉପରେ। ମାଳତୀ ମାଳତୀ ଦେଖ, ମୁଁ ଆସିଛି ତତେ ନେବାକୁ, ଆ ଯିବା। ଭାଇ ଦେଖ, ସେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ତା ପ୍ରଳାପ ଦେଖି କରିବି କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି ମୁଁ। ଅଧର ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା ହେବାର ଶବ୍ଦରେ ସେ ମାଳତୀ ମାଳତୀ ଡାକି ଦୌଡ଼ିଗଲା ମଝି ଦାଣ୍ଡକୁ। ଆଉ ମିଶିଗଲା ସେ ମିଶାଳ ଜନସମୁଦ୍ରରେ, ଠିକ୍ ଚା ଗିଲାସର ଧୂଆଁ ପରି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।